Sarıgulov Dastan İslamovich, Kırgız Respublikasının eks-mamleketlik katçısı, mamleketlik kızmattın birinci derecedagi mamleketlik kengeşçisi, Kırgız Respublikasının Jogorku Kengeşinin eks-deputatı, Kırgız Respublikasında emgek singirgen kuruluşçusu, professor, 12 kiteptin jana 17 el aralık ilimi emgeklerden avtoru. Toynağaydan ayrıldım, toy deyin dediriyim. Gelmeyenden ayrıldım, gelmeyeni hoşu yok. Bolotum, okuy, gelmeyende yoğutum, okuy. Jalpan ülket karanar, aylanayın gelmeyen. Kırgız özünün bayırkı tarixin жақшы bilip taamay aytıp kelgen elele. Dalil qatarı men hazır Sanjiradan 1, 2, 3 misal keltirem. Babalarыбыз aytkan eken, ötkөнün bilbegen gelecekке jol tapпайт. Ошол эле убакытта мурдагы доордо улуу кыргыз кандыгы убагында тарыхты кыргыз ташка, Орхон, Енисей, Тамга жазуулары менен калтырган экен. Ошондо кыргыз элинин башчылары бул азаптуу иш, ташка жазыш оңой эмес да. Ошондо айткан экен, тарыхын билбеген эл болуп таанылбайт. Өзөктүү окуяны ташка чегип, кийинки урпактарга калтыра жүргүлө деп. Мына менин колумда Сапарбек Закиров деген изилдөөчүнүн Кыргыз Санжырасы деген китеп бар. Ошол жерде бизди кызыктырган бир эле сүйлөмгө көңүл бурайын. Качкын Орунтаев деген 19-кылым 20-кылымдын аягына чейин өткөн санжырачы минтип айткан экен. Качкындын санжырасында Кыргыз Мухаммед пайгамбардан 3400 жыл илгери туулган деп жазып атат. Мухаммед пайгамбар 570-жылы жарык дүйнөгө келген. Ошондо биздин доордон 2850 жыл мурда болгон деп тыянактап атат. Бул санжыра. Тоолок молдо минтип жазып атат. Мына Кыргыздар 2-чи том деген китепте минтип жазып атат. Кыргыз эли мындан мурун 2700 жыл чамасында дайындуу. Кыргыз эли деп салтанат салты дайым болуп келген. 2700 жыл, 2000 жыл биздин доордон алып таштасак, биздин доордон 700 жыл мурда деп атат. Могу көлөмдүү бул санжыра. Кыргыздын санжырасы
Bunu Ümmet Moldo деген sanjıraçı aksakalыбыз жазган. Bu kişi 1925 yıllarda başlap 35 yılları ayaktagan. Bu yerde bir ele süylöm 422 bette mintip yazat. Emi bizdin Kırgız uruhu Muhammed Aleyhisselam'da murun 3000 yıl kalk bolgon. Demek bizdin doğrudan 2500 yıl murda Kırgız kalk olup kalptangan degendi tuyundur. Bu bizdin sanjıra. Hem bu jön ele жазылып kalgan malumat bu je munun ilimi negizi çındığı barбы деген суроо туулат да. Ошо суроого жооп издеп biz 20-cı kılımda ötkön атактуу arkeolog tarihçi Natan Aleksandrovich Bershtam'ın emgeklerine kayrılsak. Bu kişi 1942 yılı Taşkent şaharında doktorluk naam alat. Oşol emgegi mito atalat. Bayırkı doğrudan beri Mongoldordun doğruna çeyin Kırgızdın tarihi degen emgek. Bu emgek bölümdü 152 bet. Oşol emgek bağlanıp doktorluk degen daraja alat. Oşonda korutundusu. Kırgız urularının payda boluşunun başatı Kırgız elinin tarihi Afanasyev madaniyatının arkeologiyalıq estelikleri boyunca Bayırkı Kırgız qoğumunun kelip çıkışına negiz bolgon deydi. Dağı bir yerinde korutunduğuda mintip жазып atat mına korutundu. Kırgızlardın tarihi en ele bayırkı zamandardın terengine bizdin zamanga çeyin 4000 yıldıka barıp takalat. Da bizdin doğruda 2000 yıl 6000 yıl bolup atat jalpı. Birok Yenisey urularının tarih baştalarda murdağı bası ötkön yolu Kırgız urularının tüzülüşünün doğru dep eseptöөгө bolot. Biz 20-cı kılımda ötkön ataktуу arkeolog tarihçi Natan Aleksandrovich Bershtam'ın emgeklerine kayrılsak. Kırgız urularının payda boluşunun başatı Kırgız elinin tarihi Afanasyev madaniyatının arkeologiyalıq estelikleri boyunca Bayırkı Kırgız qoğumunun kelip çıkışına negiz bolgon deydi. Dağı bir yerinde korutunduğuda mintip жазып atat mına korutundu. Kırgızlardın tarihi en ele bayırkı zamandardın terengine bizdin zamanga çeyin 4000 yıldıka barıp takalat. Birok Yenisey urularının tarih baştalarda murdağı bası ötkön yolu Kırgız urularının tüzülüşünün doğru dep eseptöөгө bolot depti. Bu kişi bu emgeginde emnege tayangan dep oşonda bolup atar. Oşo suroого жооп издеп biz munoğu emgekке geleriz. Bu bölümdü kitapte jalan gana arkeologiyalıq kazıulardın negizinde yazılgan döve madaniyatına arnalgan çoğ emgek. Döve madaniyatı dep tarihta taanılgan doğru 4500 yıldı kamtıydı. Bu bizdin doğruda murun 3500 yıl boljoldu baştalar. Bizdin doğrudun 5. kılımı menen ayaktaydı. Bu döve madaniyatı ne için döve madaniyatı dep aytılgan?
Өлгөндөрдүн сөөгүн жерге берип, анан кийин үстүнөн чоң дөбө топурак таштан дөбө курулган. Бул жалпы баарына окшоштук, дөбө маданиятына окшоштук. Эң алгачкысын Афанасий маданият дейт. Бул Афанасий тоонун жанында биринчи жолу ошол дөбө мүрзөнү казып, ошол жерден аныктаган үчүн Афанасий маданияты деп койгон. Андан кийинки Андрон маданият, Андрон кыштагынын жанында дөбө мүрзөлөрдү казып, андан кийин Карасук, бул дарыянын жээгинде табылган. Анан Тоогар деген көл, анан кийин Таштык деген дарыянын боюнда табылган. Ошол 5 маданият 4500 жылды өзүнө камтыйт. Афанасий маданият бул таш дооруна таандык. Ал мүрзөлөрдө бир дагы жез курал жок. Болгон эле куралдан сөөктөр жана таштан куралдан. Бирок ошол 5 маданияттын баары Кыргыздын байыркы мекени Хакасияда табылган. Демек, табылган жери менен аталган ыкманы биз улантсак, анда 5 маданиятты бириктирип, байыркы Кыргыз, байыркы Хакас маданият деп айтышыбыз туура болуп турат. Бирок Совет доорунда ага жол берилген эмес. Ушул китепте минтип айтылат, Таштык маданияты кыргыздарга таандык деп аталат. Ушул китепте. Афанасий маданиятынан баштап дөбө мүрзөлөрдө мына томпой менен чүкөлөр табылган. Бул томпой менен чүкөлөр Андрон маданиятында, Карасук маданиятында, Тоогар маданиятында, Таштык маданиятында табылган. Баарында томпой чүкөлөр. Карасук маданияты бул биздин доордон 1200 жыл мурда башталган. Карасук маданиятына таандык дөбө мүрзөлөрдө, томпойлордо уруулардын эн тамгалары бычак менен оюлган. Бул мүрзөдө баланча уруунун сүйөгү жатат, баланча уруунун өкүлү жатат. Баланча урууга таандык мүрзө деген мааниде жаа тамга, найза тамга, керки тамга, жагалмай тамгалар томпойлорго оюлган. Демек, Тоогар маданиятында дөбө мүрзөлөргө коюлган балбал таштарда уруулардын эн тамгалары чегилген. Бул кыргыз урууларынын эн тамгасы. Демек, ошол эн тамга менен биз талашсыз айта алабыз. Бул кайсы элге таандык? Бул кыргыздарга таандык. Афанас маданиятындагы аялдардын сөөгү чач уштук менен коюлган. Карасук маданиятында дагы, Таштык маданиятында дагы 20-кылымдын 50-60 жылына чейин биздин энелер, чоң апалар чач уштук тагынган элестетебиз. Бул кыргызга таандык. Андан тышкары, ошол Афанасий маданиятынан бери археологдор таң калганы жиликтердин баары чагылган. Жилик чагуу кыргызда гана салт бар. Мисалы өзбек туугандарыбыз, казак туугандарыбыз жилик чакпайт. Бүгүн шаардыктарда жилик чакпайт. Жилик чагуу салт бул кыргыздарга таандык. Бүгүн дагы кыргыздар муну ойлонбой туруп, кой жиликти чагып, анан кийин ит кыргыт деген сөз айылда бар. Бул дагы бир окшоштук. Кыргыздарга таандык салт. Андан тышкары Афанасий маданиятынан бери чарбанын курамын булар иликтеп, ошондо бир 40% кой эчки, 16% бодомал, калганы жылкы болгон, бирок бир дагы чочконун сүйөгү табылган эмес. Демек, кыргыз ошол биздин доордон 3,5 миң жыл мурун чочко баккан эмес.